my students. So today I'm going to tell you the effective study strategy for the Karnataka SSLC boards who are going to do it for this year. So yaru prepare ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ SSLC board exams ಗೆ from this year, for those students I will tell you which are the things which you people need to avoid it and how you people need to study actually. Okay, so because ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ you will have a clear idea about your SSLC preparation. Okay, and that today I will give you. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ SSLC ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ who are the students who have come new to this channel. Why? Because this is completely for the students who are coming from the 9th standard to this SSLC, and I know ನಿಮಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಇದೆ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಜಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಲೈಕ್ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಓದಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಈಗನೂ ಕುಂತು ಓದಬೇಕಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪೂರ್ತಿ ಟಿಲ್ 15th ಆರ್ ಟಿಲ್ 20th ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಆರ್ ಟಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ತನಕ. ಸೊ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ prepare, make their foundation stronger. But for us, we have already yesterday you might have seen it that Baswa sir has announced it that we will first make our foundation clear, means strong ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ foundation ನ, then after that we will sit and study for the SSLC, then it will help us a lot. Because ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾರು ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು SSLC ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ so that even the juniors will get to know that what actually they mean to us. Okay, so concentrate properly and listen to today's video, because ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಭಾಳ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ some students will be having an idea that how to study because their siblings will be present. Some students will be there, the elder one, they will be the eldest one in the family and they need to give an example to their siblings actually, right? So ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಯುವರ್ KSEAB ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಟ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ KSEAB ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, how the poems are present, how the lessons have been elaborated in the English, and what type of a grammar things are very much important, because obviously ನಿಮಗೆ already ಗೊತ್ತಿದೆ only first language and second language is present, not the third language. So you need to have that idea clear. Next comes the follow the blueprint, that is prioritize the high weightage chapters. Okay, high weightage chapters ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. I know you people will think, ma'am, what is a blueprint, how we should study the high weightage chapters. So if you want to know in chemistry, physics and biology which are the highest weightage chapters which will should come to your exams, that chapters list if you people want, please comment it down in the comment box. I will give you people complete list related to that and I'll do a separate video on that also. Okay, next comes the daily revision rule, that is 30 minutes every night. ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೀಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that will surely make you to get 525 out of 525. And if your target is to become a state first, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು obviously ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? And some of the students will refer like what, ಈಗ ಹಾಲಿಡೇ ಇದೆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ 2 months ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಐಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನಪ್ಪ, 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಕುಂತು ಓದ್ತೇನೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋ ಗೈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ನೋಟ್ಸು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಖುದ್ದು ಕುಂತು ಓದಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ನೋಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾರು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ರಿಟನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನೋ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್, ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಂತು, ಅದು ನಿಮಗೆ
ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏರಿಯಾಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಗಿಂದನೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ನನಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓದಲೇಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಐ ನೋ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಜನವರಿಯಿಂದ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನವರಿಯಿಂದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ದವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಯು ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಜೂನ್, ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ FA1 exams comes. Okay, most probably your FA1 exams will be in the July second week or a first week of a July, or some schools it will be having June last week itself also. Okay, so ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ first 3 chapters of every subject if you people are perfect, then it will make your FA1 score marks very much clear. Okay, ನಮಗೆ ಅದರ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. You need to have that idea completely clear. Next comes out to be the prioritize the languages, that is Kannada or English are going to be the 100 marks itself. That is going to be first language, English language. First language ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋತಾರ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೀಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 125 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ 125 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೇ ಗೈಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 25 marks is actually internal marks itself. And if you people don't know the internal marks, then that video I'm going to do it very soon. Please make sure to concentrate on that and make sure ಅಂತ ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ video when it will come and you can watch that also. Okay, next comes the solve the model question papers, understand the phrasing and the timings, what not to do, that is no skipping the steps, full marks for the showing the work in the maths. So ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾನ್ಯತನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ talented, ಐ ಆಮ್ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಆ ಹುಡುಗರು ಅದಾರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 525 ಇದೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆನಾ ಅನ್ನೋದು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಗೈಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಟ್ಸು, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೈಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಗೈಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಐ ವುಡ್ ರೆಫರ್ the best thing for you people is first you people try to understand the concept in the holidays. Holidays dalli concepts anna understand ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that will help you people to grow better when your schools will start. School will start ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Because concept is clear already, right? Next comes don't ignore the internal marks, that I will make a different video, because internal marks bahala matter agutte. It will matter like anything to you people, clear? So because now if you people will not concentrate, then you will regret in the month of March dalli 100% sure ನೀವು regret ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದರದೊಂದು video ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, you will only understand it. Okay, next comes out to be few of the top points which you people need to remember. How to start, stick to the KSEAB textbook and then follow the blueprint which will be provided by the KSEAB website itself. Then daily revision rule, that is very much important. Spend your at least 30 minutes in your revising the foundation. First of all, the bridge course will be started to you people. Bridge course will be starting to you people. And the yav concepts. So see, you got lower classes dalli in your 8th and 9th you have already studied few of the chapters. Yav the chapters kaltidara already, light chapter already kaltidara, right? Amele you people have studied about the assets
and basis salts, right? Acid basis and salts chapter na already kaltidera ನೀವು, and you people have studied like that only magnets ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, electricity ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಥ್ಸು, ಫಾರ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸು ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, and then we'll start up with the classes. Clear? Right after that you need to have a strategic habits like a mastering the diagrams and the maps. So always remember, whenever in the social science maps are important. Geography chapters ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, whenever the teacher is telling you to mark it in your textbook and study the questions, then make sure to practice those diagrams. Same with the science also. Same science ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ದಟ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರೋ ಓದಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. These papers will bring you people 100 marks. That's what I told you people related to the first language English. Okay, first language English ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಯಾರು ಬರೀತಾರಾ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. You are getting 100 marks guys, 100 marks from there itself. Means what, your percentage increase can be very easily. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಓದಿದ್ರೆ you can get out in your languages, because ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ. ಆಯ್ತಾ? So this is one important thing which you people need to remember. That is what not to do. No skipping the steps in the maths, avoid the guide, and don't ignore the internal marks, which is very very important to know it. Okay, if you people don't know till now that maths ದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ನೀವು, you people will ignore that step itself, directly addition ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ. So that is the very bad thing which you people will do, because ಅದರಿಂದ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. Okay, that is what very important thing which you people need to know it. So ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ 100% ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ SSLC. ಓಕೆ, ಸೊ SSLC ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ SSLC ಅವರ್ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 525 ಔಟ್ ಆಫ್ 525 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಫುಲ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಟಾಪ್ ಬರಬೇಕಪ್ಪ, I want to become the first rank in the Karnataka, then you need to prepare yourself from the day one itself and prepare it with the consistency. Clear? And that will really I will tell you till March, it will support you like anything. So if this video has been helpful to you people, make sure to subscribe and hit the like button, and till then, see you everyone.